Solve d cube y upon dx cube minus 2 into d square y upon dx square plus 4 into dy upon dx minus 8y is equal to 0. The given equation can be written as d cube into y minus 2 into d square into y plus 4 into capital D into y minus 8y is equal to 0. Observe carefully here. d cube upon dx cube ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ capital D ಆಗುತ್ತೆ, d cube ಆಗುತ್ತೆ, right? So because here capital D denotes d by dx. Capital D ಏನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? d by dx ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. d cube by dx cube ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ? d cube by dx cube ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D cube ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? d ಸ್ಕ್ವೇರ್ by dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. d by dx ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 8 d cube into y minus 2d square y plus 4 into dy minus 8y. The given equation can be written as d cube into y ಅಂದ್ರೆ d cube upon dx cube capital D cube ಆಗುತ್ತೆ, because capital D denotes d upon dx. Similarly d cube upon dx d cube ಆಗುತ್ತೆ, d square upon dx square d square ಆಗುತ್ತೆ, d upon dx d ಆಗುತ್ತೆ, right? Minus 8y is equal to 0. Observe carefully here, y common, y we have to take out. Remaining part d cube minus 2d square plus 4d minus 8 into y is equal to 0, right? So ಇದು y ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ f of d, this part consider as f of d ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ, right? f of d into y is equal to 0, right? f of d into y is equal to 0. f of d into y is equal to 0. So we can write here auxiliary equation. So auxiliary equation ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು? Simply replace d by m. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? d ಬದಲು ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? m ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is auxiliary equation. So auxiliary equation ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ y ತೆಗಿಬೇಕಿದು, ರೈಟ್? y ತೆಗಿಬೇಕು. ಬರೀ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? replace d by m ಆಗುತ್ತೆ. m cube minus 2m square plus 4m minus 8 is equal to 0. So m cube minus 2m square plus 4m minus 8 is equal to 0. ಈ equation ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ರೂಟ್ಸ್ we have to find, right? ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ you have to apply. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CR m cube minus 2m square ಅಲ್ಲಿ m square ಕಾಮನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಯರ್ m minus 2 ಉಳಿತು, ಪ್ಲಸ್ m minus 8 ಅಲ್ಲಿ 4 we have to take out, m minus 2 we have, which is equal to 0. m minus 2, m minus 2, two factors we have, we can write here only one, m minus 2. Remaining here m square plus 4, right? m minus 2 into m square plus 4 is equal to 0. The given equation is a cubic equation, right? Power 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ how many roots we have here? 3 roots we have, right? So that's why m minus 2 is equal to 0 equate ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. m square plus 4 is equal to 0 equate ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. m minus 2 is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ obviously m is equal to 2 we have. m square plus 4 is equal to 0 is there. So m square is equal to plus 4, it goes to RHS, it becomes minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. m is equal to square root of minus 4. m is equal to here ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ -1 ಇದೆ. ಈ -1 ಅನ್ನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು? ಹೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ರೈಟ್? -1 ನ ಹೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 2, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. m is equal to plus or minus 2 high we have. See here, first root 2 is real and distinct root ಅಂತ ಹೇಳಿ, 2 is real and distinct to plus or minus 2i ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ 2ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, 2iಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ yc.
ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ರೂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 2 ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2i, ರೈಟ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೇವೆ. ಈಗ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಅದು ಸಾರಿ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರೂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ 2 ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, C1 ಇಂಟು e ಪವರ್ 2x ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2i ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ C2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ C3 ಇಂಟು ಸೈನ್ 2x. ಓಕೆ, C2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ C3 ಇಂಟು ಸೈನ್ 2x. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸು 2, 3 2,3 ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 2,2 ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2i ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ C2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ C3 ಇಂಟು ಸೈನ್ 2x. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 3i ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 3x C3 ಇಂಟು ಸೈನ್ 3x. 5i ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5i ಬಂದಿದ್ರೆ C2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ C3 ಇಂಟು ಸೈನ್ 5x ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಸಾಲ್ವ್ d ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3d ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಯರ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸಿಯರ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಂ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3m ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ವೈ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3m ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ಡ್. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ರೂಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ, ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ given equation satisfy ಮಾಡ್ಕೊ. We shall find one root by inspection by taking values for m is equal to 1, -2, 2, -2 ಈ ತರ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆರ್ m is equal to 0, 1, 2, 3 ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ m is equal to 1 minus m is equal to 0, -1, -2, -3 ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ m is equal to 1. ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ we shall check. m is equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. m is equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ so here answer will be m is equal to 0, m is equal to 0. So we have 2 is equal to 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, 0 is equal to 0 ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, 0 is equal to 0 ಬರಬೇಕು. ಸಿ m is equal to 1 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. m is equal to 1 ಕೊಟ್ರೆ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1, -3 into 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ 1 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಎಮ್ಮಿಗೆ. ಸೊ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1 -3 into 1, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ 2 is equal to 0. -3 plus 2 plus 1. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ -3 plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಬರುತ್ತೆ. RHS 0 ಇರುತ್ತೆ. The given equation is satisfied. The given equation is satisfied. So obviously, so one root we have to find by inspection. So m is equal to 1 is a root by inspection ಆಗುತ್ತೆ. So d cube ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ, so remaining 2 roots we have to find. Remaining 2 roots we have to find. So ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ರೂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to apply synthetic division. ಸೊ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್, ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು.
ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಬರ್ತಿದೆ. ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು -3 we can write. Constant we can write, constant is 2, right? So next ಯಾವ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, m is equal to 1 is the root by inspection. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದ್ರೆ 1, 2 ಬಂದ್ರೆ 2 ತಗೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಇದು 1 0 -3 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅದು m ಕ್ಯೂಬ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1, m ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 0, m ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ -3, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 1 is the ರೂಟ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ 0 ಬರಬೇಕು. 0 ಬರೆದು ಅವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 1 + 0 1 ಬಂತು. ಈಗ 1 × 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ 1 × 1 1, ಸೊ 1 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 0 + 1 1 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 × 1 1 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. -3 1, ರೈಟ್. -3 1 -2 ಬಂತು. -2 × 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. -2 × 1 -2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್. 2 - 2 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಪವರ್ 3 ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವರ್ 2ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇದು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಎಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇದು ಎಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ + m - 2 is equal to 0 we can write. m square + m - 2 is equal to 0 we can write. ಅಂದ್ರೆ 1 × m square + 1 × m - 2 is equal to 0, ರೈಟ್. ಈಗ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, m is equal to 1. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವಾಗಾರೆ, m ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮ್ +m ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +m ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 2 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ +2m - m. +2 - m ಅಂದಾಗ +m ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, -2m² ಬರಬೇಕು. ಸಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 2m × m 2m² ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. m ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಇಯರ್. m ಕಾಮ ತೆಗಿತೀರಾ. ಸೊ m + 2 -1 we have to take out, m + 2 we have, which is equal to 0. m + 2 × m - 1 we have, right. Obviously m + 2 is equal to 0 ಹಾಕಂತೀವಿ, m - 1 is equal to 0 equate ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. m is equal to -2, m is equal to 1 we have, right. Therefore roots we have here 1 -2 1. So 1 - 2 1 ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, -2, 1, 1. So ಸೊ -2 is here, -2 is real and distinct, ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಇವೆರಡು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, -2ಗೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ರಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ, C1 e power -2x. ನೋಡಿ, C1 × e power m1x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ -2 ಇರೋದ್ರಿಂದ -2x ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ 1, 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಈಗ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೀವಿ, ಈ C1 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ C2 + C3x e power 1 × x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, 1 × x. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 2 ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರ ಅವಾಗ, C2 + C3x × e power 2x ಬರಿತೀವಿ. 2 2 ಇದ್ರೆ C2 + C3x × C2x + C3x², ರೈಟ್. ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, C2 + C3x + C4x² × e power 3x ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ C2 + C3x × e power 1 × x. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ see 4y triple dash plus 4y double dash plus y dash is equal to 0. Y triple dash nothing but d cube y upon dx cube. Y double dash nothing but d square y upon dx square. Y dash, this can be written as dy by dx is equal to 0. We know that already. D cube upon dx cube andre capital D cube ಆಗುತ್ತೆ into y. d square upon dx square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T square ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್.
d upon dx ಅಂದರೆ capital D we have, right? Obviously y common, y we have to take out. So y common ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 into d cube plus 4d square plus d into y is equal to 0. So f of d into y is equal to 0 form. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಂ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಂ ಆದಾಗ 4m ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 4m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಂ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರ್ 4m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4m ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. m we have to take out here. So 4m square plus 4m plus 1 ಇದೆ. So this is of the form a plus b whole square. So 2m plus 1 whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, m is equal to 0, 2m plus 1 whole square is equal to 0 ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. m is equal to 0, ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ, m is equal to 0. 2m plus 1 whole square is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this can be written as 2m plus 1 into 2m plus 1 ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. 2m plus 1 into 2m plus 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 2m plus 1 whole square is equal to 0 ನ 2m plus 1 into 2m plus 1 is equal to 0. 2m plus 1 is equal to 0. 2m plus 1 is equal to 0. So 2m is equal to minus 1. ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 RHS ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 RHS ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 2m is equal to minus 1. 2m is equal to minus 1. m is equal to minus 1 by 2. m is equal to minus 1 by 2. So we have roots here 0, minus 1 by 2, minus 1 by 2. This is the real and distinct first root. So obviously we can write here c1 into e power 0x plus minus 1 by 2 comma minus 1 by 2. So the roots are repeated. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, minus 1 by 2 comma minus 1 by 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರ ಅವಾಗ c2 plus c3x into e power minus 1 by 2 into x. ಹಾಗಲೇ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು 1 comma 1 ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1 into x ಬರೆದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ minus 1 by 2 comma minus 1 by 2 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ minus 1 by 2 into x ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. So this is what complementary function. Next year. So these are the problem for what? Homogeneous equations. Homogeneous ಅಂದ್ರೆ is equal to 0 ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ YC ಮಾತ್ರ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to YC plus YP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಲಿ ಟೈಪ್ 1. ಈಗ ಟೈಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ RHS ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, k ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ax ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 0 RHS ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು RHS ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬದಲು ಬರೀ 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 0 ದೇ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ k ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ax ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಕ್ಲಿಯರ್? k ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ax ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಿಬೋದು, ಇ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ RHS ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಟೈಪ್ 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಪ್ 1 ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಟೈಪ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್.
6 into d square y upon dx square plus 17 into dy upon dx plus 12y is equal to e power minus x. See here, RHS part ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎನಫ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ 1 ಅಂತೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅವರು ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2 ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1 ಅನ್ನ ಟೈಪ್ 2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಟೈಪ್ 1 ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್, ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -1 ಇದೆ ಇದು, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಡಿ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ 12 ಇಂಟು ವೈ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಅವರು ಟೈಪ್ 1 ಆರ ಕೊಡ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಆರ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಕಾಮನ್, ವೈ ಟೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಯರ್ 6d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 17d ಪ್ಲಸ್ 12 into y is equal to e power minus x, which is of the form f of d into y is equal to pi of x ಆಗುತ್ತೆ. So we can write here auxiliary equation. Simply replace the d by m. Sorry. Simply replace the d by m. 6m square plus 17m plus 12 is equal to 0. Factorize ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನು. 70 splitting the middle term. 17m ಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು 9m plus 8m, ರೈಟ್. 9m plus 8m ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ. 9 plus 8 17 ಆಗುತ್ತೆ. 9 8s ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 9 into 8, right? 9 into 8 m into m. So obviously we will get here 72. 9 into 8 72 m into m, m square 72 m square ಬರುತ್ತೆ. 12 into 6 72 m square ಬರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 3m we have to take out. In these two terms 6m square plus 9m ಅಲ್ಲಿ 3m we have to take out. So remaining 2m plus 3 plus ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀವಿ, 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 2m plus 3 is equal to 0. 2m plus 3 into 3m plus 4 we can write. 2m plus 3 is equal to 0. 3m plus 4 is equal to 0. Plus 3 it goes to RHS. Plus 4 it goes to RHS. m is equal to minus 3 by 2. m is equal to minus 4 by 3. So the roots are here minus 3 by 2 comma minus 4 by 3. Different root ಇದಾವೆ ಈಗ, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್. 2, 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, c1 e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ c2 e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಎರಡು. 2, 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 4, 5 ಇಲ್ಲ 4, 7, 7, 10 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಮೈನಸ್ 7x ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅವಾಗ, e ಪವರ್ 7x e ಪವರ್ 10x ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ minus 3 by 2 ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ minus 3 by 2 minus 4 by 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ c1 into e power minus 3 by 2 into x plus c2 into e power minus 4 by 3 into x. This is complementary function. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೋಮೋಜಿನಿ ಅಂದ್ರೆ RHS ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ pi is equal to yp ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ is equal to 1 by f of d into pi of x ಅಂತ. f of d ಅಂದ್ರೆ ಏನು, cr f of d into y, this is f of d. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ರೆ ಇದು f of d ಆಗುತ್ತೆ. pi of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, RHS ಪಾರ್ಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ pi of x. ಓಕೆ, cr f of d ಬರ್ತಿದೆ, pi of x RHS ಪಾರ್ಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ x, ರೈಟ್. ಸೊ k into e ಪವರ್ ax ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, e ಪವರ್ ax. ಟೈಪ್ 1 ಯಾವಾಗಲೂ e ಪವರ್ ax ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ e ಪವರ್ ax. ಹಾಗಾದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ e ಪವರ್ ax, a ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂದಿದೆ. a ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ d ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, a ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ
-1 ಇದೆ. ಸೊ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇ ಪವರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಟೈಪ್ 1. ಓಕೆ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಏನ್ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇರೋ ರೂಲೇ ಆ ಥರದ್ದು. ಓಕೆ, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇ ಪವರ್ -2x ಇದ್ದಾಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2x ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾವೀಗ -1 ಹಾಕಬೇಕು. ಸಿಯರ್ 6 ಇಂಟು -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 17 ಇಂಟು -1, ಡಿ ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 12. ರೈಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದನ್ನ. ಇ ಪವರ್ -x ಇಂಟು 1 ಇ ಪವರ್ -x ಆಗುತ್ತೆ. -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 6 ಇಂಟು 1 6, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 17 ಇಂಟು 1 17 ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 6, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 18 -17 ಇ ಪವರ್ -x ಆಯಿತು. y ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ p ಏನಿದೆ, ಇ ಪವರ್ -x, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ c1 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ -3/2 ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ c2 ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ -4/3 ಇಂಟು x. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು yc ಪ್ಲಸ್ yp ಸಿಗುತ್ತೆ. yc ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ yc ಪ್ಲಸ್ yp ಏನಿದೆ ಇ ಪವರ್ -x ಇದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.